From local flavor to global excellence. Data Sasa Yadama Gaba Simi to Jomusito, Talanjing County P. Sakawa is in a way go Timba Bilo Bido, starting with you in either Jimia Alunga, Dipina, Depina, Shimia, Tama, a Dipina, Botudamago, Kanza, nothing Java Zula. Hello, Mingala Pound Piedro Valley. Tapes of the Godaland 2026 Manali year. Tine Pene discussion o Chow Chimin Bibado MOHTC Dutia Winji Nendagua Tawan Shidumia MHA Zone Titima Ederomia, Yino Tima Pijata, two Ederomia, hospitality, professional, food blogger, now tourism, professional alongo, Nutriza, Judubare. Dine Chanoru Sunitome counting aro from local flavor to global excellent Sude counting Piapare. Data Yadama, Kaba expedient T Subima, Dilu Piapare. Yamanangama Yada Shide Asasari, Myai Shivare. Data like Asasari, Matunide, Yijemuri Shivare. Yoya Chapio Muri Shivare. Local ingredient is Shivare. Not a Yejidongaro, two and Nakwema Shide, General. Story de Shivale. Time Dine General Sunito Magaro. Asasa Kauyune Global Excellence go Yauna the lab. Damamho General Taste Day, Quality Day, Consistency Day, Service Day, Innovation, Branding, Piperi, Alung Paumabe, Jama lab. Damamo Dine Kabama Young Kisani, food safety. Near food safety. Yama Sata food safety. No? Food safety go, General Barilu Amlebo. Dilo Megonego, General distinguished panelist Miane, General Dine Shapui, Padutama Piapare. Prama Uzo, General Mese Pagine, panelist Caro, Upi Jo Piapare, General Bebe Pramaduma Tiny type of Pune Piapare, Ubi Jo Piapare Ubi Jo Solution, Yamananga, Coffee, Etin Pulu, and Naucho, Cluster, Okatale Piapare. Pulu Mune, Naucho Mune Rima, General Coffee, Sai Ekari, Total Laboratory Coffee Poco. Longani go miente mo dwe tata a pawen sounded sound to le piapare. Now Tenka Myanmar Community Limited ye T Town do Managing Director to Ule Piapare. Tenka Myanmar Saipui Longanzune. A good debate she menu fresh coffee Longani go le sound to piapare. A general D coffee solution coffee ne patabiro coffee ha general Nanga Lola is Sunshung Tore Chema, Townshire Shisangama, the missionary ne Yaulare, General Tiavan. Coffee Saipio, Tamuri, Echema, Mimune, Tenila, and Sassite and Lutiba. Tamuri, Tiano, Pene Alongo, Megon Leguzi, Mevame. So, Dialeru, Piapiano, Prama Uzo, Ubi Jobana, Ubi Jo, Jano, Prama Uzo, Megon Lebona, Tilu Pueri. Chimpire Apo Balumia Malebo, General Hote MOHTC, Yimanjaka, gastronomy tourism, let to Achanabono, Tilu Pori, Chimpare Apo Balumia Madale, Uzua, Prama Megon, Mijamare, Alo Chingamanikan Yabame.
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျင်းပတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်share လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ထက်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ business မှာတော့သူ့ရဲ့ vision တွေ mission တွေပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီ vision တွေ mission တွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်ကျွန်တော်တို့အများစုလည်းကြားဖို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေါ့အစောက်လို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာလုပ်သမားတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်မင်းဘာလုပ်နေရလဲမေးတော့ तू ကကျွန်တော်ကဒီနားကပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့နေတာပါတည်နေတာပါလို့ဖြေပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဒုတိယတောက်ကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါလို့ဖြေပါတယ်တတိယတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအလှဆုံးသောနန်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်နေရလို့ဖြေပါတယ်ဆိုလိုတာကလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအတူတူပါပဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်ရက်ကအတူတူပါပဲသို့တော်လည်းပဲသူတို့တို့ရောက်ဖြေတဲ့အဖြေကမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီလုပ်ရက်ကဒီလုပ်ရရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့တူးချင်းစီစိတ်သဘောထားတွေကအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်းဒီပွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီထမဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်ပြနေတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကသူတို့ရဲ့ vision ကပိုအရေးကြီးရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလုပ်တဲ့ကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲလို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်ပြိုင်နေလို့ပဲရိုးရိုးလေးမြင်တာကဒါပထမဆုံးသောဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြည့်သလိုပုံစံဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်ကိုချိုးတယ်ချင်းတယ်ငန်းတယ်ဘသူအစားအသောက်ကပူစားကောင်းတယ်ဘသူအစားအသောက်ကတော့စားလို့မကောင်းဘူးလို့မြင်ုံတက်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှရိုးစင်းတဲ့အဖြေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်လေးနဲ့တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တုန်းကမတွေးဖြစ်ပါဘူးသို့တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့စီးမျောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားလာလဲဆိုတော့အစားအသောက်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ soft power ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ vision ကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံစားမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ soft power ကိုတိစောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ branding လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က soft power hard power ဆိုတာဒါစပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောရမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာဥပမာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်ချီစားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူဦးရေတဝက်လောက်ဒီကင်ချီဆိုတာကိုကြားလဲကြားဘူးတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ကင်ချီကိုစားဘူးတယ်အဲ့တော့ကင်ချီကိုဘာကြောင့်စားလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတွေကစားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းချင်းချောက်ပြီးအမင်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ soft power နဲ့လွှမ်းမိုးသွားတာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့နဲ့သတိထားမိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ soft power ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ soft power ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာကြိုက်လို့လိုက်လို့တာအားလုံးက soft power ပါ hard power ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ hard power ဆိုတာကြောက်လို့လိုက်လို့ရတာ hard power လို့ခေါ်တာပေါ့ရေဘူးအပြင် soft power မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂီတတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကစားတွေပါပါတယ်ဒါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ soft power ဖြစ်ပါတယ်hard power ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးအင်အားတွေနိုင်ငံရေးတွေစသဖြင့်ဗျူဟာတွေနိုင်ငံရေးဗျူဟာတွေစသဖြင့်ဒါ hard power ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့က soft power ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားမိရင်တော့ဒီပွဲရဲ့အတိတ်ပဲကအရသာဟာအင်မတန်မှကိုလေးနဲ့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ soft power ကိုတိစောက်နေရလို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအားလုံးလဲကျွန်တော်တို့သတိထားမိကြမယ်ကျွန်တော်ကင်ချီစားဘူးလားဆိုရင်စားဘူးတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲဘယ်သူမှစားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူပဲတုံရဟင်းကိုကျွန်တော်တို့တောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတဝက်လောက်ကလူကြီး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဒီအစားအစာတွေကိုအင်မတန်ရင်းနှီးနေပါအလားတူပဲမာလာရှန်ကောမာလာမောက်ချိုက်ဟလာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်အစားလည်းစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုနယ်နိမိတ်ချင်းကြီးစက်နေတဲ့အတွက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အလားတူပြန်စဉ်းစားကြမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာအစားအစာကရောသူတို့စီမှာလူကြီးတဝက်လောက်စားနေတာဘာရှိလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့မေးခွန်းမဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအိမ်နာချင်းနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့စီဟာဟိုကျွန်တော်တို့စီကလူကြီးတဝက်လောက်တိပြီးတော့စားနေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီဟာကိုတည်းသူတို့စီကလူကြီးတဝက်လောက်တိနေစားနေတာဘာရှိလဲဆိုတော့မေးခွန်းဟိုဖြေနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းနေလို့မြင်ပါတယ်
တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲဟာအစားအသောက်ဆိုတာထက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ branding identity ကိုမြင့်တင်တဲ့ soft power လုပ်ငန်းစဉ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ tourism အလားအလာနဲ့ဒါတွေကိုသုံးသပ်ပေးသွားတဲ့ဥပဒေကျော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပသိမ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မြင်လဲဟာလဝါကိုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုရင်ထိုးမုံလို့မြင်ပါတယ်ဆိုမြန်မာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာမြင်သေးခြင်းတည်းလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲတွေစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်သွားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဥပဒေကျော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကတော့ဒုတိယဦးမျိုးဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဦးမျိုးဝင်းအောင်ကတော့မြန်မာ Tea Leaf Company Limited ရဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်ဦးမျိုးဝင်းအောင်ကမြန်မာလက်ဖက်ဈေးကွက်မှာဥဆောင်နေတဲ့ရှမ်းရွှေတောင်အမတ်တစိတ်ကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကြားမှာဆိုအရန်သိတယ်နော်အဆောင်နေတဲ့လူတွေကြားမှာဆိုရင်ရှူရှဲ तू ကအခုထိမတက်သေးဘူးကွာ90ရန်တော့စရောက်နေသူ့ရဲ့ဒါတွေမေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်90ရန်တော့စရောက်ပြီးတော့အခုဈေးတွေအရန်ငွေကြေးဖောင်းပွားသွားလဲသူ90ပဲရောက်နေဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဥဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ product innovation ပေါ့လောက်ထားတဲ့ဟာရဲ့နောက် organic ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပလိုင်းလက်ဖက်ကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွေကို organic standard ရတဲ့အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရိုးရာလက်ဖက်ထုတ်ကုန်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဦးမျိုးဝင်းအောင်မေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းကန်အောင်ပေါ့နော် local flavor နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ market နော်market leadership ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမေးချင်ပါတယ်ဆိုမြန်မာရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ဖက်ကိုခေတ်နဲ့အညီ product innovation တွေ branding တွေကိုလုပ်ပြီးတော့စားသုံးသူတွေလက်ခံလာအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရ local food product တစ်ခုကို market leading နော် brand တစ်ခုဖြစ်လာအောင်တည်ဆောက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကဘာတွေလို့မြင်ပါတယ်လဲဒါလေးကိုသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပထမဆုံးပရိသတ်အားလုံးပြောချင်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးခွန်းတော့ပြောပြစီကျေးဇူးပြုတော့ဈေးနှုန်းလေးပြောင်းဝင်ပြုပါဆိုတာလေးတော့အရင်ဆုံးပြောပြရစီခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့90တန်နဲ့ကျွန်တော်အနည်း20တိတိကျွန်တော်consistent ရှိကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်အောင်အည်သွေးမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းဒီမှာတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဈေးနှုန်းလေးပြောင်းခွင့်ပြုပါဆိုပြီးအားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့ပါဒါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ် request လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော် market leader လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ one of the famous ဖြစ်တဲ့ brand လို့ကျွန်တော်ကိုခံယူပါတယ်ကျွန်တော် leading လုပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် company မှာကျွန်တော် company ကိုမိတ်ဆက်ရရင်တော့မြန်မာ Tea လို့ကျွန်တော်အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီ company ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်မတူညီတဲ့ brand နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ရှမ်းရွှေတောင်ရဲ့ရှူရှဲလက်ဖက် brand ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူရန်စားမရွေးစားသုံးနိုင်မဲ့ဒီရှူရှဲ brand လေးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းရွှေတောင် brand မှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ organic certificate ရထားတဲ့ EU နဲ့ USDA ကနေပြီးတော့မှ organic certificate ရထားတဲ့ပလိုင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော် brand လေးတစ်ခုလည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့စကားမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကခုနအကူပြောခဲ့သလိုပဲ soft power ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းနေခဲ့တာလက်ဖက်ရဲ့ industry ကနေကြည့်ရင်မျော်မှန်းနေခဲ့တာလေတော်လေးကြာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ product တစ်ခုအစားအသောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကနိုင်ငံနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ recognition ရချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ journey မှာ
ကျွန်တော်ခုနက leading brand တော့မဟုတ် one of the famous brand တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစူးစမ်းကလေးဆိုတာလေးကိုအနေငယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့သူများနဲ့မတူညီခြင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် famous ဖြစ်တယ်ဒါပါတော့အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် innovation ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းအရာကျွန်တော်တခြားသူဘယ်သူနဲ့မှမတူချင်တာမတူတာကိုလုပ်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ business တွေကိုဝင်လိုက်တယ်မနက်ကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်က engineer ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် engineer မဖြစ်ခဲ့ဘူးမိဘရဲ့လက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဖက်လုပ်ငန်းကုန်ချမ်းရောင်းဝယ်တဲ့လက်ဖက်ကုန်ချမ်းကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်မိဘလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မတူတဲ့ကုန်ကြောလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုန innovation လို့ပြောရင်ဒီ innovation ကဘယ်ကလာတာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အတွက်ကလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ innovation ဒီကျွန်တော် challenge ကနေလာပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများတကာနဲ့မတူချင်ဘူးကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်စခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူများတကာနဲ့မတူချင်ဘူးအောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စတဲ့အခါမှာသူများတကာနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက် industry မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာ senior ကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ် brand အမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ recipe မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကမတူတာကိုကျွန်တော် challenge ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ challenge ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူများနဲ့မတူခြင်းဘူးအောင်မြင်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် innovation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကလက်ဖက်လောကမှာနာမည်ပေါင်းစုံပေးထားတဲ့ကြားမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ senior အကိုမဆရာတွေရဲ့ brand တွေကိုစုတူပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ imitation လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ shoe share ဆိုတဲ့အမည်နာမလေးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအရင်ရိုးရှင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလက်ဖက်တုပ်စားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့မှရတာကောင်းလေးဖြစ်အောင်စားတဲ့ဒီလက်ဖက်လေးကိုပဲ shoe share ဆိုတဲ့အမည်နာမလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစပြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခက်အခဲတွေမှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးရှိတဲ့အခါကိုကျွန်တော်စိတ်သက်ကြားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိလူတွေသိတဲ့ရှူရှဲလေးတော့ရှမ်းရွှေတောင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှူရှဲဆိုတဲ့ brand လေးကတခြားသူတွေနဲ့တော့မတူဘူးအမည်နာမကွဲပြားပြီးတော့မှလူတွေကသိတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုကကျွန်တော်ရောင်းတိုင်းအဲ့အချိန်တုန်းကရှူရှဲကမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့လက်ဖက်ကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကျွေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်အရသာကြိုက်တယ်နာမည်ကိုလည်းသူများကလည်းမတူအောင်ငါတီထွင်ထားတယ်ဘာလို့အယောင်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးတယ်ပရိသတ်ဘာလို့နေရလဲ customer ဘာလို့နေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရအောင်လို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ innovation လို့ပဲပြောနောက်ထပ် differentiation လို့ပဲပြော market ထဲမှာထပ်ပြီးတော့မတူဘဲနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကျွန်တော် packaging ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် packaging ကိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှဒီ packaging ကိုပုံပန်ကျွန်တော်တို့ရိုး plastic အကြည်လေးထဲမှာလက်ဖက်ထည့်ပြီးရောင်းတဲ့အခြေတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်ကိုစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတင့်တော်တဲ့ packaging ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ packaging ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ market ထဲမှာတမူထူးခြားမှုကိုစားသုံးသူကတွေ့တဲ့အခါဟာဒီထုတ်လေးတော့ထူးဆန်းတယ်ကြည့်လိုက်တော့လက်ဖက်ဖြစ်နေတယ်စားကြည့်လိုက်တော့ဝယ်စားကြည့်လိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုရဲအချက်နဲ့သူများကတည်းကမတူတဲ့အားသာချက်လေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာ market မျိုးစုံကိုရရှိလာပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ famous brand လေးဖြစ်လာတယ်လူငယ်တွေရဲ့ဒီဘဝမှာတောက်တနေရာမှာ memory ဖြစ်နေတဲ့ brand လေးဖြစ်ကျွန်တော် famous ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှ follow up မေးခွန်းလေးလာပါမယ်ကျွန်တော်တတိယမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံကိုကတော့ကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်အထူးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ
လက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းမြန်မာဘရင်လက်ထက်တဲကနေပြီးတော့ဒီစောတော့လည်းမြန်မာလက်ဖက်တင်ကပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအိန္ဒိယဘက်ရဲ့တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းရဲ့ဒီလိုအောင်တော့စလာပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့တိုင်းရင်းသားတွေပလောင်တွေလောက်တာများတယ်ပေါ့နော်ပလောင်တို့ဘာလို့ရှမ်းတို့ဒီလိုကလောက်တာများတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အတွက်နော်ဥမောင်လွင်ကဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးချင်ပါတယ်ဆိုဥမောင်လွင်ကတတိယမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ TGT Company Limited ရဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဝင်စားရဲ့ဘဲဘက်ဘေးမှာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်သင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလက်ဖက်ကို Global Tea Competition ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်မှာတွားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစုတွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဖက်သင်းကတင်ပြသွားတာ9နှစ်ဆက်တိုက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့လိုစုတွေအများကြီးရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥမောင်လင်ကိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မေးခွန်းလေးမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာ brand တစ်စိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လက်ဖက်ချောက်တွေအများတယ်ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့သွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်များစုတွေရခဲ့တာလဲဘာအားသာချက်တွေရှိတာလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမေးသွားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံမှာတလောက်လက်ဖက်များပြီးတော့တကဘာလုံးမှာလက်ဖက်အထွက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာလက်ဖက်ကတကဘာလုံးကိုဖြတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘာလို့တရုတ်တန်ထိုးဖောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက်ကအဓိကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ environment ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ရှိပါတယ်ဒီမီယိုဖလာစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့မှာတကယ် quality လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကအားသာချက်တကူထက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြောမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ raw material ကကျွန်တော်တို့က80%တက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းက80%လို့တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့30%တက်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျန်းက80%ကကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်နိုင်ငံကိုတွားချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံကိုတွားချင်သလားအနောက်နိုင်ငံကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်နိုင်ငံရဲ့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညုံးတွေရှိမယ်တက်မှတ်ထားတဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါအနောက်နိုင်ငံရဲ့လက်ခံထားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလာပြီးတော့30%ကလာပြီးပေါင်းဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ် market ကိုအဓိကစပြီးဥတီယာဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းနေပြီးသား80%ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွားချင်တဲ့ market ရဲ့30%ကိုလာပေါင်းဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရုတ်တွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ပြန်ပွဲမှာဆိုရင်သူကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တီးရတဲ့လောက်ဆိုရင်အခုဒီဟောထဲမှာဆိုရင်ပြခန်းပေါင်းဒီ100ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွားပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီလက်ဖက်ပွဲမှာဆိုရင်သူကတရုတ်ပြည်မှာအကြီးဆုံးပွဲလို့လည်းသူတို့တက်မှတ်ထားပါတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပွဲရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခု10ပေပတ်လေလိုမျိုးအခန်းဆိုရင်သူက4900ရှိပါတယ်။ဟောက9ဟောလောက်ထိရှိပါတယ်။အားလုံးသူက tea global tea fair လို့ခေါ်တယ်သူက only tea ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမကဘူးနိုင်ငံတကာမှာအခုလက်ဖက်ထွက်တဲ့နိုင်ငံအားလုံးပေါင်းဒီပါကအိုက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြတာတယ်ဝင်ပြိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကတခွဲခန်းကိုအရင်ပို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တရတဲ့လောက်က3မျိုးလောက်ပဲခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုး60လောက်စစ်ရတယ်အဲ့မှာကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း80ကကောင်းနေတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ environment ကအရန်ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့မှာဒါအားသာချက်အများကြီးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စရုပ်ထမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့ကို
ကိုကျော်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်ထိုက်ဟာ2014ခုနှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာဟိုတယ် supply ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်တွေဘားတွေ restaurant တွေမှာ service တွေပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အလေးထားရမယ်နေရာတိုင်းမှာ pollution ဖြစ်နေတယ် so plastic pollution so zero plastic pollution ကို2019မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ non plastic ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖြန့်ချိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက် recycle ဈေးဆိုတဲ့ဟာတော့2021ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ recycle wooden pallet တွေနဲ့ tissue box တွေနောက် table တွေ chair တွေကို local product အနေနဲ့သူဟာပြုလုပ်ရောင်းချနေတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာ Beverage Association ရဲ့ President ဖြစ်တယ်လည်းအတူရှိနေပါတယ်ဆိုမနေ့ကဒါ scale တွေပြတဲ့ထဲမှာလည်းဥဆောင်ပံ့ပိုးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကိုကျော်ထိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိကုန်းလေးမေးချင်ပါတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ hospitality industry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဟိုတယ်နော် supply ကို2014ကလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ဟိုတယ်ဒီဘားတွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံရမြန်မာ hospitality industry ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုနဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာများဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ခုနအကိုမေးထားသလိုပဲ hospitality industry မှာဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုလဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်သိတာတတ်တာတွေရှင်းပြတော့ပါမယ် hospitality industry လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်ပြောရမှာ hotel တွေ bar တွေ restaurant တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောတဲ့ discussion ခေါင်းစဉ်က local to global ပေါ့ local to global ဆိုတာ local ကနေငါတို့ global ကိုဘယ်လိုဖောက်ထွက်မလဲလို့ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hospitality industry ကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် global to local သွားရတယ်ဘယ်လို global to local သွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ hotel တွေအများကြီးရှိရယ် bar တွေအများကြီးရှိရယ် restaurant တွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒီမှာပဲ international change တွေရှိတာပေါ့နော် international hotel management company တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ hotel management company တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဝင်လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖိတ်ခေါ်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ hospitality industry မှာအရေးကြီးဆုံးတော့ tourism ပေါ့ tourism ဆိုတာခရီးသွားကြတာခရီးသွားရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းပြည်တွင်းမှာခရီးသွားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပကိုသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပလူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးလဲကြတယ်အဲ့ဒါကို tourism လို့ခေါ်တာပေါ့ tourism ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကနိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ S လေးလုံးလိုပါတယ် S ကဘာလဲဆိုတော့ပထမ S က sand ပေါ့နေပေါ့ဒုတိယ S က sand ဆိုတာသဲကိုပြောတာပါတတိယအချက်က C ဆိုတာပင်လယ်ကိုပြောတာစတုတ္ထအချက်က snow ဆိုတာနှင်းကိုပြောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှင်းလည်းရှိတယ်ကန္နာရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကန္နာရနဲ့တူတဲ့ S sand နဲ့သေးလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ C ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေအများကြီးရှိတယ် sand ကျွန်တော်တို့နေကိုနေ့တိုင်းမြင်ရတယ်အခုအားလုံးကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် hospitality industry မှာနည်းနည်းလေးနာမည်ကြီးနေတဲ့ UAE Dubai လိုနေရာမျိုးပေါ့သူတို့မှာ S လေးလုံးမရှိပါဘူးသူတို့မှာရှိတာ sand ရယ် sand ရယ် C ရယ်ပဲရှိတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ S လေးလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ tourism attractive အဖြစ်ဆုံးဒေသနိုင်ငံထဲမှာပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က global ကို local ကိုဘယ်လိုရအောင်ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတာပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံဘယ် hotel ကိုပဲတော် hotel standard တွေအတူတူပဲအင်္ဂလန်ကိုတော့လေဒီ hotel standard ပဲ BNN ကိုတော့လေဒီ hotel standard ပဲအဲ့ standard တွေအတူတူကို manage လုပ်နေတဲ့ company ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတာပေါ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ local industry ကလည်းတိုးတက်နေဖို့လိုတယ် local industry ကလည်းအဆင်ပြေနေဖို့လိုတယ် open mind တွေရှိဖို့လိုတယ် data တွေ agent ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 4S ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ tourism ဖွံ့ဖြိုးလာမှာပါကျေးဇူးပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလို insightful ဖြစ်အောင်ပြောသားတဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသူကတော့ကို David Sign ဖြစ်ပါတယ်ကို David Sign ကကြတော့ international company ကြီးတွေများသောဖြင့် beverage company ကြီးတွေရဲ့ ambassador အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာများပါတယ်အခုလည်းလောလောလတ်ပဲ company တစ်ခုရဲ့ brand ambassador အဖြစ်သူကလက်ခံဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုသူ့ဘဝကအောက်ခြေဘဝဘားတင်တာပေါ့နော်ဘားတင်တာဘဝကနေပြီးတော့ 5 star hotel တွေရဲ့ beverage manager beverage director နောက်ပြီးရင် co-founder ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဘားများစွာကိုလည်းဆက်တက်ချပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက် signature bartending academy ရဲ့ co-founder တူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဘားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း technical judge အဖြစ်ပါဝင်တန်းဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကို David Sign ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကလက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ဒါအခုမန္တလေးဆိုလဲဘယ်နှန်းကြီးကြီးပေါ့လမ်းတိုင်းမှာဘားတွေရှိတယ် coffee ဆိုင်တွေရှိတယ်ဥပ္ပကျော်တွေလည်းလာမယ်နော် coffee ဆိုင်တွေရှိတယ်ဘားဆိုင်တွေရှိတယ်ဆိုလက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ကောက်တေးရဲ့ဖန်တီးမှု mythology ကဘာတွေဖြစ်မလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့David Sign ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ beverage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအကိုမေးသွားသလိုပဲလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကောက်တေးဖန်တီးမှုမှာ trend ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့ clarification လို့ခေါ်တဲ့ကောက်တေးတွေကိုအရောက်မပါဘဲနဲ့ရေလိုမျိုးအကြည့်ထုတ်တဲ့ mix watching technique ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲရဲ့ title လိုပဲ Taste of the Golden Land လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကအစားအသောက်မှာအစားအစာမှာရှိနေတဲ့ flavor တွေကိုဒီဘက်ခင်မှာလက်ရှိglobal မှာ trend ဖြစ်နေတာအစားအစာနာမည်ကြီးအစားအစာ global flavor အစားအစာတွေရဲ့အရသာတွေကိုဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်တဲ့ကောက်တေးဖန်တီးမှုတွေကလက်ရှိမှာ trend ဖြစ်နေပါတယ်ဥပမာအနည်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အစားအစာတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူရီးယားမှာတုံရန်ဟင်းညိုလိုမျိုးအရသာမျိုးတွေကဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်တေးဖန်တီးမှုမှာ classic margarita ကိုပြန်ပြီးတော့ twist လုပ်ထားတဲ့တုံရန် margarita လိုမျိုးကောက်တေးမျိုးစားတွေကိုဆိုလိုတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ local မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်အားထွက်တဲ့ရိုးရာအရသာဟင်းပွဲတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးနှစ်ချိုက်သဘောကျတဲ့ breakfast မှာမဟုတ်ရင်ငါလိုမျိုးအရသာနဲ့ကောက်တေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီ panel discussion ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ MBA မှာရှိနေတဲ့ဘာဒနာတူကနေဖြောဆက်ပြသပါမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလဲကြသူကတော့ soft power ကိုပြောသွားတဲ့ဥပ္ပကျော်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြောင်းအနေနဲ့မေးခွန်းလေးမေးချင်တာကတော့မြန်မာကော်ဖီကိုကမ္ဘာစင်မြင့်ရအောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့ဒီဟာလေးကိုပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့မြန်မာကော်ဖီကိုကမ္ဘာစင်မြင့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကမေးခွန်းလည်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီမှာကျွန်တော်တို့ကအရသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေမှာဆိုရင် specialty coffee ဒါမန်လေးမှာဆိုရင်လူငယ်တွေတော်တော်များများဒီ specialty trend ကိုရောက်လာပါတယ်သူတို့ကcoffee တွေကိုcoffee တွေကအချိုကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူကသူအရသာခံတဲ့အတတ်ပညာပေါ့ဆိုတော့ဒါကတောက်တက်ဖို့လည်းတော်တော်လေးကျင့်ရပါတယ်။ဘာနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်း coffee industry မှာ10နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ဒီအရသာကိုတိတိကျကျဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခန်းစားတတ်ဖို့ define လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတာ practice နဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်ပါတယ်။အများကြီးလက်သင်ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေမှာဒီဟာကတော်တော်လေးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်လာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ coffee ကိုအမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။ specialty ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က coffee တောက်တဲ့အခါမှာအမှတ်80နဲ့အထက်ရတာကို specialty ပြောကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က80နဲ့ရေဘူးရအဖြစ်တိုင်းတာပေါ့နော်ရေဘူးအဖြစ်ဆို80ထက်81ကပိုကောင်းတာပေါ့81ထက်82ကပိုကောင်းတဲ့ coffee ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်85မှတ်ထက်86မှတ်ကပိုကောင်းတဲ့ coffee ပေါ့ပိုကောင်းတဲ့ coffee ဒီကမ္ဘာမှာဈေးလဲပိုရဟိုဒါ export လုပ်မယ်ဆိုဒီ coffee ကိုကျန်တဲ့ coffee တွေရှင်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတစ်ခုတည်းပဲ86ထက်89ကပိုကောင်းတာပေါ့89ထက်88ကပိုကောင်းတာပေါ့ဒီလိုဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး coffee ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာက
အမြဲတမ်းတွေ့တော့လွယ်မယ်မထင်ပါဘူးခက်ပါတယ်ဒါဟာတော်တော်လေးကို processing ပညာမှာတစ်ဖက်ကန်းခက်တက်မြောက်နေမှလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့တိုးတော့လူတိုင်းအဲ့ဒီအနေအထားကိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က coffee မှာ group နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်80ရဲ့အထက်ကို specialty ပြောပြီးတော့ရေဘူးရအဖြစ်ဆိုတော့80အောက်ကိုကျွန်တော် compoundary ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးထုတ်နေတဲ့ VNN ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ့လာပါတယ် VNN ကိုကျွန်တော်ကအစအစရာကျွန်တော်ကသူကမြန်မာပြည်အတွက် model တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကခံစားရပါတယ်ဘယ် sector မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်မြန်မာပြည်သူ့ကိုလေ့လာရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက် VNN မှာကအဓိက site တာက Robusta site တာဖြစ်ပါတယ် Robusta ဒီရေဘူးရအပြင်တော့ Arabica ကမကောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ VNN coffee ကိုသူတို့ကဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကမ္ဘာစင်မြင့်ကိုရောက်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကသူတို့ရဲ့လုံလေးလုံဟန်တွေကအင်မတန်မှအတုခိုးဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီ specialty ကျောင်းလူငယ်တွေကြားမှာတော့ trend ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲ tourism site မှာအဲ့အကြောင်းမပြောပါဘူးသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ VNN ရောက်တဲ့လူတွေသိမယ်ကျွန်တော်တို့ egg coffee ကြက်ဥ coffee ပေါ့ကြက်ဥရဲ့အနှစ်နဲ့ coffee နဲ့ပေါင်းထားတာပဲဒါလွယ်လွယ်လေးပြောရင်တော့ဒီဟာပဲဒီဟာကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒါကို export လုပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လုပ်ပြီးတော့ branding လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ VNN ရောက်တဲ့ခါမှာဒီကြက်ဥ coffee ကိုပဲရှာဖွေတောက်ကြတာပဲဒါဟာကြိုက်တာမကြိုက်တာဒုတိယအဆင့်ပထမအဆင့်တော့တောက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့နီးတူပဲတခြားသော tourism ကလာတဲ့တခြားသောနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆို VNN ရောက်ရင်ကြက်ဥ coffee တောက်တာပဲသူတို့ပဲတောက်ကြတာပဲနောက်ဒါဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီမှာ soft coffee ဆိုတာရှိတယ်စားနဲ့လုပ်တာပဲစားနဲ့လေးထည့်ပြီးတော့ coffee တွေကတချို့သော flavor တွေကိုဆွဲထုတ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဒီလိုလဲသူတို့ကြက် soft coffee ပေါ့စား coffee လည်းတောက်ကြတာပဲဒါကျွန်တော်ထိုက်တို့ sector ဆိုဒါတွေပို့ပြီးတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါတွေလေပိုနီးစက်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Starbucks မှာရေးထားတာရှိတယ် coconut coffee ပေါ့ coconut coffee ဆိုအမှန်တော့အုံးသီးနဲ့ coffee နဲ့ရောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူက Starbucks မှာ coconut coffee only in Vietnam ဆိုပြီးနောက်မှာတော့စာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုပ်မိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့် data မှာရှိနေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ menu အသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး create လုပ်မလဲဒါဆိုရင်လည်းဒါကဘာမှာစိတ်ဝင်စားစရာအသစ်ဖြစ်လာမယ်ခေါင်းစဉ်အသစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဘာစင်မြင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအထူးကောင်းမွန်တဲ့ specialty တွေလောက်တာကလည်းတကဏ္ဍဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ resource တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအသစ်တွေ coffee တွေ design တွေလောက်တာကလည်းဒါဟာပုံစံတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့အဝေးနှဝေးရှိရလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယအသုတ်အနေနဲ့ innovation တွေပြောတဲ့ဦးမျိုးဝင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ innovation ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က local ကနေပြီးတော့ international standard သွားမှာပေါ့ innovation တွေဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းအောင်မြန်မာရိုးရာလက်ဖက်ကို organic certificate တွေ certification တွေရအောင်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတယောက်အနေနဲ့မြန်မာရိုးရာအစားအစာတွေကိုမူလအရသာမပြတ်ပဲယဉ်ကျေးမှုမပြောက်ပဲနဲ့ global standard ရအောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်တင်တယ်လဲလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့မေကွန်ဆရာမေကွန်အနေနဲ့ global standard ပေါ့နော်မြန်မာရိုးရာ product တစ်ခုကို global standard ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာပဲဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ် product တွေကိုနိုင်ငံတကာမှာရောက်ချင်တယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မိချင်တယ်ဒါနိုင်ငံတိုင်းရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဥပမာကျွန်တော် tea industry ကလာတာဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာက market ထဲကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာထွက်ပြီးတော့မှလက်ဖက်ရောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစပြီးတော့မှသင်ယူရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် innovation ရှေ့မှာပြောခဲ့တာက packaging ကိုညားနဲ့မတူအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအမည်နာမကိုအားလုံးနဲ့မတူအောင်စင်တူယုံမမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကြီးခဲ့တယ်ဆိုယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာသွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်တွေက
လက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုသွားတဲ့အခါကျရင် packaging တွေလှနေအောင်လုပ်ထားကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်သူကြိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝယ်ခြင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုခြေဆန့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသေးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ value chain ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပေါ့နော် value chain မှာဘာတွေပါနေသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်တာကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလက်ဖက် industry ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့စပြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကtraditional ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အားသာချက်လားလို့ပြောလို့ရှိရင် yes ကျွန်တော်စပြီးနိုင်ငံတကာဆင်မြင့်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအစားအစာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာကနန်းထောင်ကနန်းကစားခဲ့တဲ့အလေထားရှိတယ်တကဘာလုံးမှာကိုပြောလို့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုမီဆိုဆူပ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားမှာဆိုကင်ချီရှိမယ်ဆိုတော့နောက်ကယိုဂတ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီအချင်းဖောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကစားလို့ရတဲ့လက်ဖက် unique ဖြစ်တဲ့လက်ဖက်ဒီဘာတွေကောင်းသလဲဆိုရယ် scientific approve တွေကျွန်တော်တို့လိုလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီပြန်စဉ်းစားလက်ဖက်ဆိုလို့တဲ့သူတွေခင်ဗျားရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ရင်ဘာကောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပါဇက်အဟောင်းသားကြီးနဲ့
ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော် buy out မအောင်စိုးရိမ်နေသူစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က scientific approve ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့ unique ဖြစ်တဲ့မြမရိုးရာစားစရာဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဖက်က fermentation ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့က scientifically အရာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျresearch လုပ်လိုက်အမှာကျွန်တော်ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ဒီ microorganism တွေအများကြီးရှိတယ် fermented food ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က microorganism တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က microorganism တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ micro ဘယ်လိုပြော biochemistry change တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲသူ့ရဲ့ကုန်ချမ်းမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ finish ကိုမှဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့မှဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုဒီ product တစ်ခုကိုကမ္ဘာစင်မြင့်ကိုသွားဖို့ဆိုရင် science ရဲ့ approve တွေလိုပါတယ်ဒီအစားအသောက်ကိုစားခြင်းအဖြစ်ဘာတွေဒီကောင်းမွန်တယ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု tradition တွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့ standard လို့ခေါ်တဲ့ certification တွေလိုပါတယ်ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ် product မဆို global ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ကာလရကျွန်တော်နည်းနည်းချုပ်ပြောလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ကိုငဲခွဲတော့အဖြစ်ပြောရတဲ့အတွက်ဒီလိုပါနောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းကနေပြီးတော့စောစောပြသွားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအရာပေါ့ဒီလက်ဖက်ပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတာအပင်နေနေလို့ပဲသိတာပေါ့ဆိုဥမောင်လွင်နဲ့ပြောကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှအပင်မြင့်နေလဲရှိတယ်ဆိုဥမောင်လွင်ကိုကျွန်တော်ကမေးချင်တာကမြန်မာနစ်ရှည်လက်ဖက်ချောက်ကနိုင်ငံတကာစုတွေဒီလိုတွေရရှိအောင်ပေါ့ဘယ်ခုနှစ်ကရခဲ့တာလဲနောက်ဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလဲနောက်မြန်မာလက်ဖက်အသင်းမှာကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာအဲ့လိုနစ်ရှည်ပင်နေဆိုရင်တဲ့မျိုးဆက်တွေအမွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်မြေတွေကစအမွေပေးလိုက်တယ်ဆိုဥမောင်လွင်တို့ဘယ်နှဆက်လောက်ရှိပြီလဲဒါမျိုးတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်လောက်ကင်ခဲ့တာ50မြောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်အဖေမေထီကိုပဲသူကလက်ဖက်တောင်တူလှုပ်လိုက်လက်ဖက်ကုန်တယ်လှုပ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဆက်ကြမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ branding အနေနဲ့စပြီးတော့ဖောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေမေထီကိုသူက traditional ရပဲထုတ်တယ်ပြီးရင်ကုန်ကျန်းနေတဲ့ပစ္စည်းတရုတ်ပြန်ရောင်းပါတယ်တရုတ်ရောင်းပြီးတော့ရင်တရုတ်ဖက်ချမ်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တရုတ်လက်ဖက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ2012လောက်ကတည်းကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်း80ရဲ့ raw ကောင်းတဲ့ကုန်ကျန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2012ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုစဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့2014ဆိုရင်ကျွန်တော် product စတင်ပြီးတော့ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2014ထုတ်ခဲ့တယ်2015ထုတ်တယ်2016ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဈေးပွဲတော်တွေကျွန်တော်တွားတယ်အဲ့ဈေးပွဲတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ reset အရပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာကကုန်ကျန်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအရန်ညံ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2019နဲ့18မှာကျွန်တော်ကတရုတ်ပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ traditional ဖြစ်နေတဲ့ဒီရိုးရာဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက် update လုပ်ပါတယ် update လုပ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒါ Growth Festival လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အခန်းပေါင်း4900လောက်ရှိတဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စတင်2019မှာစတင်ဝင်ပြိုင်ပါတယ်အဲ့ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Grow ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီproduct အနေနဲ့သွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရွှေတဲ့စိတ်ဆုစရခဲ့ပါတယ်ပြီး2020ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလစဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့လူကတော့သွားရောက်ပြိုင်တာချင်းမရှိတော့ဘူးပစ္စည်းတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာရွှေတဲ့စိတ်ဆုနောက်ထပ်2ဆုထပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်2021နဲ့22ဆိုကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူလည်းတွားလို့မရတော့ဘူးပစ္စည်းလည်းပို့လို့မရတော့ဖြစ်ပြိုင်လို့မရပါဘူး2023ကျတော့ open ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာspecial goal award ထပ်ပြီးတော့ထပ်ရရှိပါတယ်ပြီးရင်2024မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ goal award ထပ်ရရှိပါတယ်2025မှာဆိုရင်ကျွန်တော် T Star Award ထပ်ရရှိပါတယ်ဒီ2026မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီဒီဒီဇင်ဘာလဆိုရင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြိုင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားတဲ့စုတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ plot တက်အနေနဲ့တွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာရထားတဲ့စုတွေပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့ company နဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံဒီနိုင်အာဆီယံပြပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က company နဲ့စုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံကို company အနေနဲ့တစုရရှိပါတယ်။ဥပမာအာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ company ကရရှိခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမောင်လွင်ဒီတစ်ခါလက်ကျသူကတော့ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sustainability နဲ့ zero plastic ဆို2019ကတော့စပြီးတော့ zero plastic non plastic တွေကိုဖြန့်ဖြူးလာခဲ့တာเนาะ so hospitality industry မှာ sustainably ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာ challenge တွေရှိတယ်ပေါ့ hotel တွေဘယ်နေရာစပါတင်တယ်လဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ plastic ကို short ချခြင်းဟာ cost တက်နိုင်ပေမဲ့ long term hotel ရဲ့ value get ရဲ့ perception တွေကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါခုနပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှားပါတဲ့ S လေးလုံးဝင်တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော် Sea ရှိရယ် Sand ရှိရယ် Snow ရှိရယ်အဲ့လိုရှိတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ hospitality industry တိုးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ hotel တွေကလည်းအလုပ်များလာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ S လေးလုံးကိုအနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ plastic ကရှိရင်ကောင်းလားမရှိရင်ကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ plastic မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အမေကလက်ဖေးတော့ပဲခိုင်းရင်ကျွန်တော်ဂျိုင်းလေးတစ်လုံးဆွဲသွားတာလမ်းထိပ်မှာလက်ဖေးမာတယ် sorry ဂျိုင်းနှလုံးဆွဲသွားတာတစ်လုံးကမွေးငါအတွက်တစ်လုံးကလက်ဖေးအတွက်လက်ဖေးမာတယ်တုံကင်နံပါတ်လေးပေးတယ်အဲ့ဂျိုင်းလေးထားခဲ့တယ်ပြီးရင်မွေးငါဆိုင်ကိုသွားတယ်မွေးငါအပေါ်အဆင်းမှာမုတ်ဖက်လေးထည့်တယ်အောက်ကအဆင်းမှာဟင်းရည်လေးထည့်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာပြီးတော့လက်ဖေးလေးကိုဂျိုင်းဆွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ပေါ့အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ plastic လည်းမရှိဘူး plastic ခွက်တွေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့ခုနကျွေပကံနဲ့စားရင်စားကြတယ်တော့မဟုတ်ခုနကျွေရည်တုတ်တံပကံနဲ့စားကြတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာက plastic ကအရင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးအခု plastic ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝကိုဖျက်ဆီးနေတာလည်း plastic ပါပဲ plastic ကမြေကြီးထဲမှာနေနှစ်တရာနဲ့လည်းမပျက်စီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ကတကူရီအသုံးပြုမှုကို short ချဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ plastic ကမသုံးလို့လည်းမရပါဘူး plastic မှာကောင်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ရေလုံးတယ်တည်ရတာလွယ်ကူတယ်တခြားအရာတွေနဲ့ဟိုအစားထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ် daily life မှာ plastic အသုံးပြုနိုင်မှုကို short ချဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနလိုပဲ hotel တွေဘက်ကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် hotel တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခန်းတွေမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသဘုတ်တန်တွေရှိမယ်ဒေါ်ရိုက်ဆေးတွေရှိမယ်ဘီးတွေရှိမယ်စောင်းလို့ရတဲ့အုတ်ထုပ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအားလုံးကတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ non plastic item တွေပေါ့ plastic မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့စိမ့်လန်းလာမှာပေါ့ခုနအကူမေးသလိုပဲ plastic ပစ္စည်းတွေနဲ့ non plastic ပစ္စည်းတွေကဈေးကအရန်ကွာပါတယ်ဈေးကလည်းအရန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ hotel တစ်လုံးအနေနဲ့ plastic မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစပြီးရင်းရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ investment အရန်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနစကားလေးကိုပြန်ဆက်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ self awareness ပေါ့ပြောချင်တာကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုဘယ်နေရာသွားယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ခီးသွားယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဖို့တန်လေးကိုယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်ကပေးတဲ့ plastic တွေကျွန်တော်တို့ကမသုံးဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးတွေပဲကိုယ်သုံးဖြစ်နေပဲနောက်ပြီးတော့ပိုလဲတန့်တယ်ပိုလဲစိတ်ချရတာပေါ့
အဲ့လို habit လေးတွေကိုအားလုံးကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်တကယ်လို့တော့ကိုကတယောက်တည်းကဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကလက်ဆင့်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ plastic အသုံးချမှုကလည်းရော့ကျသွားသလိုဒီဘက်က hotel တွေကလည်းသူတို့ investment လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရော့ကျသွားနေတာပေါ့နော် hotel ကတော့ဟုတ်တယ် hotel အတိုင်းပဲခုနသဘောတန်တို့တောက်လိုက်စီကိုပေးရမှာပဲဒါထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ personal awareness နဲ့ short ချပြီးတော့ကိုပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကိုသွားလေးရတည့်ရမယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ကဘာကြီးအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်တဘာဝအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ခုနကျွန်တော်တို့ S လေးလုံးကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က plastic တွေကို short ချဖို့တော့လိုပါတယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလဲဆိုင်သွားရင်အဲ့လိုမလိုအပ်ရင်မယူပါဘူးကျွတ်အိတ်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို UK ကတက္ကသိုလ်တကူကသူတို့ဒီ survey လုပ်ထားတဲ့ဟာမှာ plastic ကိုဘယ်လောက်သုံးသလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းက12မိနစ်လောက်ပဲသုံးပါတယ်တဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမြစ်တွေတဲတွေပင်လယ်တွေတဲတွေသမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားရင်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ affect ဖြစ်တာပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ကိုဒေးဗစ်ဆိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်မန္တလေးမှာဆိုလဲ coffee ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘားတွေအများကြီး international standard bar တခုပြတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အကြီးဆုံးအချက်3ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲအရေးကြီးဆုံးအချက်3ချက် မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘားတွေကို international standard bar တခုအတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အချက်3ချက်ပြောပါမယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ quality control ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခြုံတွေ့နေရတဲ့ဘားတွေမှာကျွန်တော်တို့ menu ထဲမထည့်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cocktail တွေပြီးတော့ food တွေဒါတွေကိုသေချာခောက်ခါခါ tasting လုပ်ပြီးတော့မှအရသာကိုတိုင်းနှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှ menu တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း operation မှာပြန်ရင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်တို့ menu ထဲမထည့်ခင်တော့ဒီ product တွေရဲ့အရသာကောင်းမွန်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော် operation busy ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ quality တွေကမမှန်တော့တာမျိုးတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ number 1ချက် international standard bar တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးချက်နေတဲ့အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်နေနေဆိုရင်တော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းအစားအသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဖြစ်တော့တခြားမလို့ကျွန်တော်ကဒီ global hygiene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ standard တစ်ခုကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းတိုက်ရမယ်နံပါတ်3ချက်ကိုကျွန်တော်မြင်တာကြတော့လက်ရှိဒီ global bar standard မှာ bar တွေမှာဆိုတော့အသုံးပြုနေတဲ့ရေခဲ quality ကအရင်ရရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် wall 50 bar တွေမှာသုံးနေတဲ့ရေခဲအမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်ရေခဲကို homemade လုပ်ထားတဲ့ဒီ block ice တွေပေါ့ transparency ဖြစ်တဲ့အချီအောင်ရေခဲ4003တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဒီရေခဲတွေကတော်ရုံနဲ့ dilution မဖြစ်နိုင်တဲ့တခြားမလို့ over dilution မဖြစ်ဘဲနဲ့ temperature element ကမှတစ်ဆက်ကောက်သေးရဲ့ element နောက်ထပ်၄ခုဖြစ်တဲ့ appearance တွေ texture တွေ taste တွေဒါတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တဲ့ quality ရေခဲမျိုးအသုံးပြုနေလို့မြင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးချန်ပါသေးတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3ချက်ကအရေးကြီးလို့ဒီ3ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you ပါကျွန်တော်တို့တတိယ round အနေနဲ့ဥပ္ပကျော်ကိုမေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ gastronomic tourism ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်တက္ကရာ2030ကိုရောက်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီချိန်မှာဧည့်သည်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်အများကြီးလည်းလာနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က coffee site ပြီးတော့ coffee တွေကိုအထွက်တိုးနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ local တွေကောforeigner တွေရောပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီအစီအစဉ်တွေများလှုပ်ထားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tourism နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်အဲ့တော့နောက်ချိန်မှာ coffee တွေလုံလောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်เสียတနည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ coffee ဆက်ရမှာပေါ့ဒီနည်းရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ issue ကလည်းဒီနေ့မှာcoffee စိုက်ချင်းဟာလည်းနိုင်ငံတော် issue ဖြစ်မှာနိုင်ငံတော် issue နိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးတွေလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကဘာကြီးမှာလည်း coffee အထွက်နှုန်းရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ coffee ထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေဒီပြင် coffee အထွက်နှုန်းတွေကျလာတဲ့ပြဿနာရှိတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက coffee ဆက်ဆိုင်လို့ရတဲ့ရေကန်မြေကန်တွေရောမြေနေရာအနေထားတွေရောအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်တာလွဲပြီးတခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စိုက်ကြမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းစိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာသတိထားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ industry မှာ10နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဒီနှစ်ပိုင်းနေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မေးပါတယ်ငါ coffee စိုက်ချင်တယ်
စိုက်တင်လာအကြံပေးပါဆိုတဲ့မေကွန်မျိုးကကျွန်တော်တို့ခဏဖြီနေရတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ coffee စိုက်ရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကတော့ဟိုစိုက်ပါလို့လိုလဲတကူအရင်တုန်းကတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာကိုအကျိုးအပြစ်လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးချင်းချိန်နဲ့နားဝင်အောင်ဖြေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာကျန်တဲ့ဟာနဲ့မတူတာစပြီးကျွန်တော်တို့ရက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်နေရင်းနဲ့အခြေအနေအကြောင်းရက်ထားအောင်မယ်ရတယ် furniture တွေအကောင်းတိုင်းကြံနေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှ9နှစ်နေမှပဲပြန်ဖွင့်10နှစ်နေမှပဲပြန်ဖွင့်ဒီ furniture တွေအကုန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးအဲ့လိုမဟုတ်စိုက်ပြီးရနဲ့3နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါမစိုက်ချင်လို့ခဏရက်အောင်မယ်ဆိုမရအောင်အဲ့ဒီအပြင်တွေအကုန်0ဖြစ်သွားစိုက်ပျိုးရေးကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝရက်လို့မရတဲ့ business ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ investment လည်းအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေတွက်ချက်ပြီးမှလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတိုက်တွန်းလေးရှိပါတယ်ဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coffee industry coffee စိုက်ပျိုးရေးမှာကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်ပေါ့နော်ပြင်ဦးလင်မှာကျွန်တော်တို့ site ဧက9000 8000ကနေ1000ထိရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါဒီထဲမှာအုပ်စု4စုရှိပါတယ်အုပ်စု4စုရှိဒီအုပ်စု4စုကနံပါတ်1အုပ်စုကဘာလဲဆိုတော့သူကအစကတည်းက coffee ကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း coffee စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကို access တစ်ခုအနေနဲ့သွားတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒါအုပ်စု1အုပ်စု2ကကြတော့စိုက်နေရင်းနဲ့မှ3နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာ4နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာလက်ပန်းကျပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒါအုပ်စု2ပါအုပ်စု3ကကြတော့စိုက်နေရင်းနဲ့လက်ပန်းတော့ကျတယ်သို့တော်လည်းသူ့မှာတခြားဓာကြီးကိုရက်ပြရမှလည်းနှမျောတယ်တခြားသောသူ့မှာငွေဝင်တဲ့တခြားသော business တစ်ခုကောင်းရှိတဲ့အခါမှာလည်းဓာကြီးကိုသူသွားနေတယ်ပေါ့သွားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာရှုံးနေလားမြတ်နေလားမေးရင်သူကိန်းကနန်းတိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူးသူရှုံးလားလည်းမသိဘူးမြတ်လားလည်းမသိဘူးဆိုတော့အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒါအုပ်စု3ပါနောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့အုပ်စု4ပေါ့အုပ်စု4ကကျတော့သူတကယ်စိုက်တယ်တကယ်တမ်းလဲသူဘယ်လောက်မြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အကြောင်းကြောင့်ရှုံးရင်လည်းသူဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းရှုံးနေတယ်ဆိုတော့အတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအုပ်စု4ပါအဲ့တော့ဒီအုပ်စု4စုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ coffee industry မှာအဲ့အုပ်စု4စုလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စု4စုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေရှာရမယ့်ကျွန်တော်တို့ကနယ်ပယ်၄ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအုပ်စု၄စုဒီမတူတဲ့အတွက်ဒီအုပ်စု၄စုကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာလည်းအဖြေတွေကမတူပါဘူးအုပ်စုအတစ်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အစကတည်းကသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်သူ့ဘယ်လိုကင်မလဲကျွန်တော်တို့အဖြေတက်ရှိပါတယ်အုပ်စု2ကကြတော့သူကစိုက်ပျိုးရေးကိုနားမလဲဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနားမလဲတဲ့အခါမှာ3-4နှစ်တော့လုပ်ပြီးတော့လက်ပန်းကျသွားတဲ့အုပ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကအုပ်စု2ပေါ့သူ့ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဆေးတစ်မျိုးပေးဖို့လိုတာပေါ့ပထမအုပ်စုကိုပေးတဲ့ဆေးကသူ့ကိုသိလို့မတည့်နိုင်အုပ်စု3ကကြတော့ခုနလိုလုံနေရင်းနဲ့မှစိုက်တော့စိုက်နေတယ်သူ့တို့တော်လဲသူဓာတ်တွေကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုရောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါအုပ်စု3ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အုပ်စုတွေကိုပါမအောင်မြင်မှာလဲလို့မေးရင်အုပ်စု4တဲ့ကိုပါမအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အုပ်စု1ကော2ရော3ရောကတစ်ချိန်ပါပြန်ထွက်သွားမဲ့သူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့အတွက်စပြီးတော့လူတွေကို investment လုပ်မယ်ဒီစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေကိုဝင်မယ်ဆိုကြတဲ့ကဘယ်အုပ်စုတွေကိုပါနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး survey လုပ်ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါအားလုံးအတွက်ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ investment တွေလုပ်ပြီးမှထွက်သွားတာမျိုးလဲမဖြစ်စေချင်လို့မနစ်နာစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးတဲ့ consultation လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်စိုက်ချင်တဲ့ဟာ coffee channel မှာတစ်ပင်လေးတွေနဲ့အုပ်ဆိုင်ပြီးတာယာလိုက်တာဆိုတာလောက်နဲ့တော့လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် message လေးပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတခါဦးမျိုးဝင်းအောင်မေးချင်တာပေါ့နော်မြန်မာလက်ဖက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အထိတင်ပို့ရောင်းချလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ကြိုင်အောင် from local flavor to global excellence ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့မြန်မာစားစာတွေကိုကဘာမှာအတိမတ်ပြုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gastronomy tourism အတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အစိုးရပုဂ္ဂလိကသက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တာတော့ဒီ
global market ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ standard တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ science approved တွေလိုတာပေါ့နော်အခုတော့အခုရဲ့မေကုန်းမှာဆရာရဲ့မေကုန်းမှာတော့global excellence ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ gastronomy tourism မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက်အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကထင်မြင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် local flavor မြန်မာလက်ဖက်ဒီတကယ်ကို local flavor ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်က traditional flavor လည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ local flavor တခုကို global excellence ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ခုနကလိုထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ company တခုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ဖက်အသင်းတွေမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ဖက် company မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် ecosystem တစ်ခုကြီးတစ်ခုလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမေကွန်ထဲမှာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့လို့ပဲဒီ hotel နဲ့ခီးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးပွဲတော်လုပ်တယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပ organizer တွေနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကနေဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်မှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်သမားတွေရောရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကခုနကပြောတဲ့ ecosystem ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရလည်း government ပါမယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ private sector ပါမယ်နောက်ကတောင်သူတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာနည်းနည်းလေးအားနည်းနေတဲ့ university နဲ့ research institute တွေပါနောက်တစ်ခါမပါမဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ tourism sector ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ local community ရောပါပြီးတော့ပူးပေါင်းတဲ့ဒီ ecosystem ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က global excellence ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ private sector လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက product innovation လုပ်နိုင်ပါတယ် investment တွေအထိုက်လျောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ် branding နဲ့ market development ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ government ဘက်ကကျွန်တော်ဘာတွေလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက food safety standard တွေနောက်က certification တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ကြမလဲနောက်က export facilitation တွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ company တိုင်း export ကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတော့ knowledge မရှိပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်က international market access တွေလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ company တစ်ခုတည်းအောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ value chain တစ်ခုလုံးအတူတူတက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ story နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cultural identity လို့ပြောရမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ identity အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ identity ရှိပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကိုရီးယားဆိုရင် kimchi လို့သိတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ကThailand မှာဆိုရင် tom yum ဆိုပြီးတော့မှသိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း identity အစားအစာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့လက်ဖက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ဖက်ကကျွန်တော်တို့က product တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက် culture ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆိုရဲ့ fermentation knowledge တွေရှိပါတယ်နောက်ကတောင်သူတွေအားလုံးရဲ့ story တွေရှိပါတယ်တောင်သူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စသဖြင့်လက်ဖက်ထွက်တာဒေသရဲ့ ethnic people တွေရဲ့ story တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးတယ်ဆိုတဲ့ delay ဟာယနေ့လူငယ်တွေထိတိုင်အောင်လို့မို့လို့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဌာနတွေပေါင်းပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ intangible cultural heritage အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့စ조사ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကဒီ UNESCO recognition ဆိုတာကအသိအမှတ်ပြုခံရအောင်မဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစားအသောက်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ဖက်စားတဲ့အလေးထားနောက်မျိုးဆက်တွေမစားတော့ဘူးဆိုရင်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာကိုကျွန်တော်တို့က food culture ရဲ့မှတ်မိလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ gastronomy tourism ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အစားအသောက်ကို experience တစ်ခုဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်ဒီကျွန်တော် tourist တယောက်ကမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ခါကျရင်လက်ဖက်ထုတ်ဝယ်ပြီးတော့ပဲပြန်သွားလို့မသိဘူးပေါ့နော်မသိပါဘူးဥပမာကျွန်တော်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်ဖက်ထွက်ရှိရာဒေသတွေကို tourism တွေကျွန်တော်သွားရမယ်ကျွန်တော် tea tourism တွေကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒီ tourist တယောက်ကကျွန်တော်ကတီး farm တွေမှာခုနကကိုမောင်လင်းတို့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်း900 1000ရှိတဲ့လက်ဖက်ပင်တွေဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ကျွယ်ဝတယ်လဲဆိုရယ်တယံဇာတကိုကျွန်တော်တို့ပြလို့ရတယ်
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လက်ဖက်ချောက်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာတွေကိုပြလို့ရတယ်တောင်သူတွေရဲ့လူနေမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ culture တွေကိုပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့tourist နဲ့ချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gastronomy tourism ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိုးမြက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက် company ဆိုတဲ့တခုတည်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခုတော့တောင်သူတွေ local restaurant တွေ hotel တွေ tour guide တွေနဲ့ transport sector နဲ့ local community ထိပါ economic ကျွန်တော်တို့ benefit ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ export လုပ်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် heritage ကိုလည်းထိန်းသိမ်းမယ် standard ကိုလည်းမြင့်မယ် story ကိုကဘာကနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်experience တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြရတယ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကိုငဲ့ခွဲသွားအပြင် final question လေးပေါ့နော်ဘုမောင်လို့ရေခီးသွွားလုပ်ငန်းအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပေါ့နော်လက်ဖက်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတင်ပါသလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ခုနကိုမျိုးဝင်းပြောသွားသလိုဒီပင်ကြီးလက်ဖက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်တင်းရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ပင်ကြီးကော်မတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လက်ရှိပင်ကြီးကော်မတီကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကိုမျိုးဝင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ထီတူရစ်ဇင်နဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာမဲ့တူရစ်ဇင်တွေကိုအခုဆိုရင်အများအဖြစ်တိကျတာလက်ဖက်ပင်ဆိုရင်တေးသေးလေးတွေလူတရက်လောက်တောင်မှမမြင်တဲ့လက်ဖက်ပင်တွေပဲတိကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလစတာဒေတာ18ခုထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ကြီးရှိတဲ့ဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒေတာကို9ပင်စီကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9ပင်စီကိုရွေးမယ်ဘဲရွာမှာဘဲပင်ကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ growth ဒီနိုင်ငံခြားသားလာတာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ local လူတွေပါဒီ tea fan တွေအထိတွားလဲနိုင်အောင်ဒီထုတ်လုပ်မှုရောအပင်တွေရောကြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတပင်ချင်းစီရဲ့ ID ကျွန်တော်တို့လူလိုမျိုးဆိုရင်မှတ်ဖို့သူ့ရဲ့မျိုးကဘာမျိုးလဲသူ့ရဲ့အမြင့်ကဘယ်လောက်မြင့်တာလဲသူ့အချင်းဘယ်လောက်ကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ ID အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်တန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုပါတယ်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့နေပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခုကျွန်တော် ID တွေလုပ်နေပါပြီ ID တွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့အတိမဲ့ပြုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားလဲဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ tourism နဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားလဲနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့နော်ဟိုကြောထိုက်ကိုကိုရထိုက်ကိုပြောပါမယ်မေးပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာဟိုတယ်တွေက import product တွေကိုသုံးနေမဲ့အစား for local sustainable product တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အတွက် story လေးတစ်ခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2019-2020မှာတကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ်တွေစဖြစ်တာပေါ့ကိုဗစ်တွေစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်တွေလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းခီးမသွားတော့ဘူးဟိုတယ်တွေကလည်းပိတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ် supply ကလည်းဘာအလုံးမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လုံးနေတဲ့ဟို0 plastic non plastic item ဖြန့်ဖြူးရလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးကဒီအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုသိရမှာကအကြက်အတဲတိုင်းမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့တစ်သားအလုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်စလုပ်ကြည့်ရယ်ဘလို့စလုပ်ကြည့်လဲဆိုတော့အခုပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားအတွင်းလို့ကွန်တိန်နာအောက်မှာပါတဲ့တစ်သားပိလက်အကက်လေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနဖနက်စင်လေးတွေလုပ်တယ်ဝစ်စင်လေးတွေလုပ်တယ်ပန်းစင်လေးတွေလုပ်တယ်လူတွေကလည်းအဲ့ချက်အိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတာဆိုတော့သူကပန်းစင်လေးတွေပန်းလေးတွေစိုက်ရတော့သူကသဘောကျလာတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပန်းစင်တွေအရန်ရောင်းလာတယ်ပေါ့ကိုဗစ်အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ချင်နဲ့အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေဘားတွေ restaurant တွေမှာအဲ့ recycle pellet နဲ့လုပ်တဲ့ဥပမာ tissue box တွေနောက်တစ်ခုက buffet line တွေမှာတုံးတဲ့ buffet elevation တွေဒါမှမဟုတ်ထိုင်နဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလောက်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဥပမာပေါ့
ခုနတိုင်ကားတို့ဟန်ဒီကန်တို့လိုကုမ္ပဏီအကြီးတွေဆိုရင်တို့ကပစ္စည်းတွေအများကြီးသွင်းရတယ်သွင်းပြီးရင်တို့ရဲ့အောက်မှာခံတဲ့တစ်သားပိလက်ပြားတွေကပို့နေတာအဲ့တော့တို့ဘယ်လွတ်ပြရမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့တစ်သားပိလက်ပြားတွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့တို့အတွက် tissue box လေးပြန်ရိုက်ပေးတယ်ပြောချင်တာကတို့အဲ့ tissue box ကစိုင်တွေအားလုံးကိုလည်းပေးလို့ရသွားတယ်ခုနတစ်သားပြားလေးတွေကလည်းအသုံးဝင်သွားတယ်ဒါ value added တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကတစ်သားအချောင်းလေးကကျွန်တော်တို့တော့ဝင်1000ပဲတန်ပေမဲ့အဲ့တစ်သားအချောင်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ tissue box က1000ရောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လို value added item လေးတွေကကျွန်တော်တို့ local မှာအများကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေလူတွေအများကြီးရှိတာလေဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေဘားတွေကလည်း local မှာထုတ်တဲ့ product ကိုပဲသုံးလာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ money circulation eco flow ကလည်းဒီနိုင်ငံမှာပဲလည်နေမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံး final မေးခွန်းပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒေးဗစ်ကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမဲ့ signature ကောက်တေးတစ်ခွက်ကိုဒါဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်ဘယ် local flavor ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လို story တွေနဲ့တင်ပြမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့မှကောက်တေးတစ်ခွက်ဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအကိုရီရဲ့လက်ဖက်အရသာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local ကထွက်တဲ့တကယ်ကဘာကျော်နောက်ထပ်အရသာတစ်ခု flavor ကတော့ coffee ပြည်ုံးတွေဘက်ကရွာငံဘက်ကနဲ့ coffee ပါမယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့မန္တလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ local spirit တွေက premier quality ဖြစ်တဲ့ Mandalay Ram ကိုကျွန်တော် base အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းရတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တံမြာရေးနေရာမှာကျွန်တော်မကြီးကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်နောက်အချိုးအရသာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကြားကိုဓာတ်ရိုက်သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထက်ညက်ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ cocktail recipe က ကောက်တေးတစ်ခွက်မှာရှိတဲ့အရသာ5မျိုးဖြစ်တဲ့ sweet sour salty bitter umami 5ခုလုံးပါမယ်ဆိုတော့ချိုတဲ့အရသာကတော့ကျွန်တော်ထက်ညက်ကိုရွေးလာပြီးတော့ချင်းတဲ့အရသာမကြီးသေးပေါ့နောက်ပြီးတော့ငံတဲ့အရသာကိုကျွန်တော်လက်ဖက်ကိုပဇွန်ကြောင်းနဲ့တုတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင် modern technique တစ်မျိုးခေါ်တဲ့ rapid pressurized infusion လို့ခေါ်တဲ့ NO2 injection ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်ချလုပ်လိုက်မှာအဲ့တော့ Tilly slab ထင်ချကို separator ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်တေးရဲ့ခွက်ကိုဖြန်းပါဒါဆိုရင်ခုန aroma နေရာမှာကျွန်တော်ရမှာလက်ဖက်တုပ်ရဲ့လက်ဖက်ကအနက်လေးနဲ့ salty ဆိုရဲsalty နဲ့ umami ဖြစ်တဲ့ပဇွန်ကနေလာမဲ့ salty umami taste ကိုလည်းရမယ်နောက် jaggery လို့ခေါ်တဲ့ထင်းရက်ရဲ့အချိုရဲ့အချိုပြန်ထိမ့်မဲ့ tamarind မကြီးသေးရဲ့အချင်လေးရဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mandalay Rams ကိုဘေးခံဖန်တီးမယ်ကောက်တေး making method ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် standard အတိုင်း shaking method မသုံးဘဲနဲ့လက်ရှိ trending ဖြစ်နေတဲ့ mid watching ဆိုတော့ကောက်တေး liquid တွေအားလုံး pre-batching ပေါင်းထားတဲ့အရှိကိုပဲနွားနို့ထည့်မယ် citrus acid ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပိတ်စအပားနဲ့စစ်ပြီးတော့မှကောက်တေးကိုအယောင်ချွတ်ထားတဲ့ရေလိုမျိုးအကြည့်အောင်clarify cocktail မျိုးစားဖန်တီးပြီးတော့ရေခဲကိုလည်း wall glass bar တွေမှာသုံးနေတဲ့ crystal clear ၄တောင်အကြည့်ကိုသုံးမယ်အပေါ်ကနေခုန Tilly slab spray ကို2 minutes လောက်ဖြန်းပြီးတော့မှ garnish ကိုလက်ဖက်ရွက်လေးတင်မယ်အဲ့ကောက်တေးရဲ့နာမည်ကိုပေးချင်တာဒီပွဲရဲ့နာမည်ကိုပေးချင်တယ် Taste of the Golden Land လို့ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2026 Taste of the Golden Land 2026 Mandalay ရဲ့ From Local Flavor to Global Excellence ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ panel discussion ကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီလိုထူးချွန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လရတဲ့အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်အချိန်ကိုငဲ့ွယ်တော့အပြင်မေးချင်တဲ့စကားလုံးလေးလည်းမမေးလိုက်ရဘူးပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲကိုကြောက်ရောက်ပေးတဲ့ MOHTC ဒူးဝင်ကြီးနဲ့တကွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး